अस्सलामुअलैकुम गुड मॉर्निंग सोहणियो गुड मॉर्निंग सोहणियो साड़ी शौकीनी ਦਾ इंतहा देख लो कि हल्की हल्की बारिश हो रही है तो ठंडी हवा भी पर है वे कि ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਦਲ ਪੇ ਪੈਂਦੇ ਜੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਭਿੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਤੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਨ ਕਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਹਵਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਾਈਟ ਖੋਲਾ ताकि चमकता हुआ चेहरा नजर आए। बकौल इरना दे कि बड़ा चमक रही हैं और कदी कदी अनीला भी लिख देंगे ने कि चमक रहे हो। तो असी तुहाडे भी मेहरबानी है कि तुसी तहरा ने भी कॉमेंट किया कि साडे दिल दे विच साडे दिल दे हार्ट के करीब करीब रहिंदे हो तुसी। तो बहुत शुक्रिया जी कि अपने हार्ट के करीब रखण दा सानू ओए तोबा। तो अज पक रही है दाल, मिक्स दाल है, चना मूंग और मसूर मिक्स करके भ्यों दी है। तो नाल मैं धनिया वनिया कट के धनिया डब्बा कट के रख लिया, यह पुदीना नाल बनेगा रायता, नाल बनेगा कीमा कट के रखे है बकरे का कीमा वे, तो नाल जिहड़ा वे हरी मिर्च और मसाला। इत्थे मैं टमाटर सोहने सोहने धो के रख दिते ने लाल टमाटर लाल देख लो भी लाल टमाटर। तो इत्थे जिहड़ा वे ना रख दिता वे चिकन पकड़ वास्ते। हल्के चुड़ी 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 आवाज़ा आ रही हैं क्योंकि बहुत हल्की अग ते रखिया ना, स्टीम रोस्ट बना रही हाँ। तो वह भी मैं बिल्कुल हल्की अग ते रख दिता वे ताकि हल्का हल्का पकता रहेगा और अच्छा गल जाएगा। तो यह सारी गल्लां दस्सण दा मतलब तुहानूं है वे कि अज जिहड़ा ना बच्चियां नूं बुला रही हाले बकरे का गोश्त भी असीं पकाना वे। तो कीमा खुमाश ने बनाना वे, उन्हें कहा भी कीमा मैं बनावांगा। ऐसी लैग्स रख लईआं ने, नाल बकरे का कढ़ाई बनेगी ते नाल बनेगा जिहड़ा छोटा मोटा दाल बन जाएगी। तो इस तरह बस असी बच्चों बुलाया, अज वीकेंड है तो सारे आ जाइयो तो भी मिल के खाना खावांगे। तो हुण मैं पकाने का सिलसिला शुरू करना वे ना, तो वो फिर ऐसा होना वे कि फिर देर हो जाएगी, वो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं कर सकांगी। तो इस तो मैं फिर जल्दी जल्दी गनीमत जा रहा। मैं छिछदी बिस्तर ठीक किए। तो यह जी मेरा रूम है, देख लवो इत्थे माँ बदौलत सोंदी है। तो वह मेरी साइड है, उसे जरा ना मैं सोनी हाँ। इत्थे मेरे हसबैंड सौंदे हुंदे सन, शुरू तो उन्होंने साइड सी। तो हुण यह जगह जी है ना खाली हो गई उन्होंने जाण दे नाल ना, यह जड़ा पोर्शन है ना खाली हो गया। मैं सिर्फ उत्थे मैं हुन्नी हाँ। जदों जिंदा सन ना तो मैं फिर वो नाश्ता उन्होंने मैं देनी सा ना, तो नाश्ता देना तो मैं उन्होंने टेबल से उन्होंने जाना, मैं जल्दी जल्दी बिस्तरा सवारा कर देना। मैं कहना बिस्तरा मैं ठीक कर देवां ताकि जो उन्होंने दोबारा आके बैठना में बिस्तर ठीक होवे। ते उपर साढ़े को कई रूम हैगे ने, 3 रूम ने खाली पे ने। यह असल च 2 सिटिंग वाला साडा घर सी कि एक उत्थे सिटिंग इत्थे, लेकिन एवे कि उन्होंने अच्छा लगता सी इत्थों मंजर देखना, इत्थों खूबसूरती बाहर दी देखो तुसीं जिहड़ी इस रूम तो ही नज़र आती है सारी। तो इस तो फिर वो कहते सन कि नहीं मैनू इत्थे रहना वे, मैनू अच्छा लगता वे। असीं इत्थों सोफा चुक के तो बैड ला दिता सी बच्चियां ने कि चलो ठीक है, उन्होंने मंजर अच्छा लगता वे तो ठीक है। इत्थे थोड़े फिर गैसट आ जाते हैं, बस दफ़ा सानू मसला भी हो जाता सी कि बिठाण दा, लेकिन एवे कि हुण भी कमरे उपर खाली पे ने। अगर मैं जावां चाहवां तो मैं जाके उपर सो सकनी हाँ, पर एवे कि मैं भी इत्थे ही लेटनी हाँ, मेरी भी इत्थे ही आदत बन गई है। इस तरह तुहाडी जिंदगी च कई चीज़ां आंदियां ने कि तुसीं उन्हां नूं भुल नहीं सकदे हो। तो बस मैं बिस्तर ठीक करनी आ, डेली का रूटीन है। ज़ाहिर है तुसीं सौंदे हो रात नूं
ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੁਛ ਪਲੇਸਿਸ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੁਰ ਕਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਦੀ ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਜਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਮ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਛਪੜੇ ਜੈਕਟਾਂ ਵੈਕਟਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਮੈਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚਾਦਰਾਂ ਸ਼ਾਦਰਾਂ ਅੱਜ ਵਟਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਹਮਾਸ਼ ਗਿਆ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਬਸ ਐਸਾ ਟੁੱਟਾ ਭੱਜਾ ਵਲਾਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ। ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਵਲਾਗ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਯਾਦਾਂ ਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਸਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਰਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਪਾਲੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਇਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹਾਦਰ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਘਿਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਏ। ਉਸ ਫੇਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਮੁਸਲਸਲ, ਕਿ ਬੇਗਮ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨਾ, ਔਰ ਵਕਤਨ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਜ਼ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ, ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਧਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਦਸਤਿਆਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਜ਼ਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕਿ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਹਮਦਰਦ, ਕੋਈ ਗਮਗੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਕਲੀਫ, ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ, ਕੁਛ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਾਂ ਡੇਗੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਤਿਆਬ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੋ ਲਵੋ, ਰੋਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਰੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਈ, ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਵਾਵਾ ਧੂਲ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਉਸ ਫੇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਨੇ ਆ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਬਾਬੁਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗੁੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟੋਲੇ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੋ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਖੇਡਦੀਆਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਘਰ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਲ ਵੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਵੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭਾਂਡੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਸਟੀਲ ਦੇ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੰਨੀ ਜਿਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟਰੇ ਔਰ ਚਮਚਾ। ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸੈੱਟ ਵਿੱਚ, ਦੇਚਕੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਖਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਘਰਦਾਰੀ ਪਾਈ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਮੀਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇਖੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਗੁੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਖੇਡਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਏ ਬੱਚੀ, ਫਿਰ ਘਰਦਾਰੀ ਸਿੱਖਦੀ ਏ, ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ ਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ, ਬਾਰਬੀ ਡੋਲਸ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹੋ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਹੋ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੋ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਦੀ ਹੋ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੀ। ਤੇ ਬੇਬੀ ਡੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਲ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀਏ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਸੀ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਬੜਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੱਡੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਸੀਨਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए, ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। पता नहीं मैनू कित्थों याद आ गया गाना, मैं सुना दिता तुहानू। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਲੱਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਿੱਧੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਸ ਗੁੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਸਿਲਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟੋਲੇ ਸੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਰਾਕ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਣਾਓ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਪਟੋਲੇ, ਗੁੱਡੀ ਤੇ ਪਟੋਲੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰ ਆਈਟਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟੋਲੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਘਰ 'ਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫੌਰਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜਾ ਬਚਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਦਾ ਪਟੋਲਾ ਸੀਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਟੋਲੇ ਸੀਂਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਫਰਾਕ ਸੀਏ ਦੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਮੀਜ਼ ਸੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬੱਚੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਡਾ ਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਏ, ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਗਾਣੇ, ਗੀਤ ਗਾਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਰੁਖਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਧੀ ਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰਕੇ ਰੋਈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਚਪਨ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੇਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖੇਡੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਆਈਟਮ, ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਣੇ ਪਕਾਣੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਲਾਈਆਂ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਣੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਜਾਵਟ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਗੁੱਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਐਸੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਲਾਈਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਓ, ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਦਸਤਿਆਬ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕੰਫਰਟਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸੈੱਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਛ ਮਾਵਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬੈੱਡਸ਼ੀਟ ਦੀਆਂ ਕਢਾਈਆਂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਫਿਰ ਬੱਚੀਆਂ ਖੁਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਘਰਦਾਰੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਿ ਕੁਛ ਮਾਵਾਂ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਕਰਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕੁਛ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਿਲਾ ਜੁਲਾ ਕਿ ਕੁਛ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੜ ਬੱਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਿ ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਧੀ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੁਗੜਾਪਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾ ਦੇਈਏ,
ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਬਾਜਰਾ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾਨੀ ਆ, ਹਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਏ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਪਾਨੀ ਆ। ਆਣਗੇ ਕਾਂ ਉਡਾ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਣਗੇ ਕਾਂ ਉਡਾ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਪੁਆੜੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਘਰਦਾਰੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਘਰ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਰਡਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮਰਦ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਸਰਦ ਗਰਮ ਸਹੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ, ਨਾਨ ਨੁਫਕਾ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਪਾਇਆ ਔਰ ਘਰਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਔਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੁਕਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਰਵੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਕੁਛ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਕੁਛ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਬਈ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਘਰਦਾਰੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਸਸੁਰਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਐਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਨੌਕਰ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ। ਨੌਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕਨ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਸਾ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੱਤਾ ਤੱਤਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਤਹਮੁਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਨਾ ਸਮਝੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਮਝੋ। ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ ਦਾਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਉਹ ਨੌਕਰ ਸਨ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਰਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਨਕੀ। ਉਹ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਛਿੱਤਰ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਂਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਾਵਰਫੁਲ ਔਰਤਾਂ ਸਨ, ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਨਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪੇਵੰਦ ਕੀਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਗੰਢੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਬੀ ਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਗੁੱਡੀ ਪਟੋਲੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਤੇ ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲੀ, ਹੋ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਕੇ ਮਜਬੂਰ ਚੱਲੀ। ਗੁੱਡੀਆਂ ਪਟੋਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚੱਲੀ, ਹੋ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਬੁਲ ਦਾ ਵੇੜਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਹਰ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਲਾਵੋ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਕਿ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦਨ ਦੇ ਘਰ ਸਿਰਫ 16 ਸਾਲ ਰਹੀ। 16 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝੋ ਸਸੁਰਾਲ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਿਲ ਲਾਓ ਕਰੋ, ਉਹ ਆਰਜ਼ੀ ਠਿਕਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੱਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਵੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਝਗੜ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਵੋ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਰਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਤਖਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ।
ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਤਕਰੀਰ ਮੇਰੀ ਖਾਸੀ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੱਗੀਏ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹਾਂਡੀ ਨਾ ਰੋਟੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਜਾਓ ਖਾ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣ ਪਕਾ ਕੇ, ਤੇ ਘਰੋਂ ਜਾਓ ਭੁੱਖੇ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲਣ ਰੁੱਸੇ। ਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਧੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁੱਕ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਬਾਅਦ ਸਟੋਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਹੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਲੋ ਬਈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਜੇ ਕਿ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਵੇ। ਤੇ ਥਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਸੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਊਂਗੀ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, CM ਕੋਈ ਨਾ ਬਣੂ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੁਮਲਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। भूली हुई हूँ दास्तां